जामुड़िया में तृणमूल की गुटबाजी का नजारा पुनः एक बार सोमवार को तब देखने को मिला जब चाकदोला मोड़ में एक विरोध रैली को लेकर किसी घटना के अंजाम को भांपते हुए एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल और कॉम्बैट फोर्स तैनात की गई थी। अंत में तथागत पांडे द्वारा उन्हें समझाने बुझाने के पश्चात तृणमूल कार्यकर्ता जुलूस को पथ सभा कर कार्यक्रम का समापन किए। दरअसल शनिवार को जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह के नेतृत्व में खास केंद्र से ममता बनर्जी के निर्देश पर मनरेगा के बकाया राशि भुगतान के लिए जुलूस निकाली गई थी। पुनः उसी मुद्दे को लेकर बीजू बनर्जी, संदीप सिन्हा एवं अशोक चैटर्जी के नेतृत्व में सोमवार को एक जुलूस चाकदोला मोड़ से बहादुरपुर मोड़ तक निकाली गई। हालांकि जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह ने इस जुलूस को ही तृणमूल का कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश था कि एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही जुलूस निकाली जाएगी। इसके बावजूद भी जुलूस निकाले जाने की खबर मिली है। फिलहाल मैं कोलकाता में हूं, जामुड़िया जाने के बाद ही कहा जा सकता है। इस दौरान बीजू बनर्जी, संदीप सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महीने की 5 और 6 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा उनके अधिकारियों को वंचित किए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में विरोध जुलूस निकालने की घोषणा की थी। इसी क्रम में उन्होंने जुलूस का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जुलूस निकालने के बजाय सभा के जरिए जुलूस चाकदोला मोड़ पर खत्म कर दिया। अशोक चैटर्जी ने कहा कि उन्होंने टीएमसी के उच्च नेतृत्व के निर्देश पर जुलूस को रोका है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व कुछ दिनों में उनके साथ बैठेंगे। हालांकि उन्हें बताया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जुलूस को रोका गया। बीजेपी तानाशाही नहीं चलेगा। वंदे मातरम। टीएमसी जिंदाबाद। टीएमसी जिंदाबाद। আজকের কর্মসূচি দলে দলে পালন করো। আজকের কর্মসূচি দলে দলে পালন করো। বন্দে মাতরম। 100 দিনের টাকা পশ্চিমবাংলা পাচ্ছে কিনা কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দাও। 100 দিনের টাকা পশ্চিমবাংলা পাচ্ছে না কেন কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। জবাব তোমায় দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। আপনারা এখানে বিক্ষোভ করেছেন, আজকে আমরা যে এইখানে যে প্রতিবাদ যে মিছিল, সেই মিছিল মমতা ব্যানার্জির মিছিল। মমতা ব্যানার্জি আমাদের পশ্চিমবাংলার লড়াকু এক সৈনিক। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনেক দাবি দেওয়া নিয়ে 100 দিনের কাজে এবং বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কাছে, আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার তার কাছে তিনি যান এবং গিয়ে অনুরোধ করেন যে আমাদের যে 100 দিনের কাজ, আমাদের পশ্চিমবাংলার যে নিপীড়িত মানুষ, গরিব মানুষ, তারা খেতে পাচ্ছে না, তা আপনি দয়া করে 100 দিনের কাজের টাকাগুলি আমাদের দেন, যাতে বেশি করে আমরা 100 দিনের কাজ করি এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ, পশ্চিমবাংলার যে নিপীড়িত মানুষ যারা খেতে পাচ্ছে না, গরিব দুঃখী, তারা 100 দিনের কাজ পেমেন্ট প্রায় 1 মাস বন্ধ আছে, 5 মাস বন্ধ আছে। তো দয়া করে আপনি আমাদের সেই টাকাগুলি দেন। আমাদের কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপই করছেন না এবং সাড়া দিচ্ছেন না। তাই আজকে আমাদের যে কর্মসূচি, যে প্রতিবাদ, যে মিছিল, সেই মিছিল আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। পশ্চিমবাংলা মমতা ব্যানার্জির সব সৈনিক এবং আগামী দিনে যদি আমাদের এই টাকা না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করব। এই মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা তাই এখানে জমায়েত হই। আপনার নাম? অশোক চ্যাটার্জি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीरभूम नागरिक कल्याण संघ के सचिव सुशील सरकार को सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया। आज सुबह एनआईटी के अस्थायी सीबीआई दफ्तर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सुशील सरकार ने बीरभूम के सुपरमैन अनुब्रत मंडल को केवल फोन कर बधाइयां दी थी। फोन कॉल लिस्ट को लेकर ही सीबीआई ने उन्हें
जांच के लिए बुलाया है, मगर मैंने अनुब्रतो मंडल को फोन नहीं किया और ना अब करूंगा। उन्हें अगर जरूरत हुई तो वही करेंगे। और कहा कि विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए अनुब्रतो मंडल को बुलाते थे। इस बार दुर्गापुर में एनआईटी में सीबीआई के अस्थायी शिविर में बीरभूम जिले के करीबी तृणमूल उपाध्यक्ष अब्दुल मन्नान को भी बुलाया गया। बीरभूम जिला तृणमूल के सह अध्यक्ष सोमवार को करीब 11:30 बजे दुर्गापुर के एनआईटी स्थित सीबीआई के अस्थायी शिविर में शामिल होने पहुंचे। पेश होने से पहले वह पत्रकारों के सामने कुछ भी कहने से इनकार किए। बीरभूम के इलम बाजार के गोपाल नगर में चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा नेता गौरव सरकार की मौत हो गई थी। सीबीआई उस हत्या के आधार पर बीरभूम के कई जमीनी नेताओं से तलब कर रही है। कैंप में उन सभी लोगों को बुलाया गया। আমার জিজ্ঞাসাবাদ করলো আর ওই 2 তারিখের দিন আমি কোনো অনুব্রত মণ্ডলকে টেলিফোন কথা হয়েছিল আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট আমি দেখেছি আমি একটা ক্যান্ডিডেট ছিলাম আপনি কি ফোন করেছিলেন 2 তারিখে? না আমি কোনো ফোন করিনি। জেলা সভাপতিকে ফোন করেছিলেন? না জেলা সভাপতিকে ফোন করেছিলাম। সেটা জিজ্ঞাসা করলো যে কেন করেছিলেন? হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছি। আমি বললাম আমি জিজ্ঞেস তাই খবর দিতে আমি তো একটা ক্যান্ডিডেট ছিলাম তখন তো 72 সড়ক এই ভোটের ফলাফল নিয়ে ফোন করেছিলেন? বলছে গোপালনগরের ঘটনায় কি আপনাকে টাকা হয়েছে? আমাকে জিজ্ঞেস করলো গৌরব সরকারকে চিনতে আমি চিনি না জানি না। অভিজিৎ আরেকটা জিনিস যে আমাদের কেষ্টদার কোনো সিকিউরিটি পার্সোনালকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ওরা রয়েছে না তারপরে তো জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে হ্যাঁ আমি তো পুরো জানবো না ওদের সিকিউরিটি নিয়ে কোনো কিছু দাদা কতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চললো? আমাকে 8 ঘন্টা। আপনাকে কি আবার আসতে বলেছে এমনি কিছু? না আমাকে আসতে বলে না শুধু কি ফোন কল নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে আপনাকে? শুধু কি ফোন কল নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে? না এরপরেও কি ডাকলে আপনি কি সিবিআই কে সহযোগিতা করবেন? 100 বার। বলছে আর কেউ আছে ওখানে কোথায় ভেতরে আর কাউকে রেখেছে দেখবেন? আর একজন বসে আছে কি আপনাদের আমি বিরুদ্ধে চিনি না, চিনি না। আপনাদের আজকে আপনাকে একাই রেখেছিল? আমাকে বলছি দাদা হ্যারাস করা হচ্ছে এইভাবে ডেকে? দেখুন হ্যারাসমেন্ট বলতে ওনাদের মন হয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশ হচ্ছে ওনারা ডেকেছে আমরা এসেছি এইটুকুনের পরবর্তীকালে ওনারা যা ভালো উত্তর দেখে আপনি কি মনে করছেন যে এরকম ডেকে কোনো পারপাস এদের কিছু আছে? মানে যেহেতু সামনে পঞ্চায়েত ভোট। দেখুন আমি একটা কথা বলি আমাকে সেভাবে কোনো প্রশ্ন করে না আরে ফোনটা তোলো একটু। আমি যেটুকু জানি মাত্র বলছি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক সম্পূর্ণ সংবিধানের মেনে চলবো, অনারেবল হাইকোর্টের মর্যাদা সম্মান দেবো এবং যে কোনো ব্যাপারে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস হোক, চুরি চামারি ছিনতাই হোক বা ঘুষ খাওয়া হোক, সবসময় মানুষের স্বার্থে, মানুষের কল্যাণে এবং সামাজিক যে কর্তব্য বা দায়বদ্ধতা সবসময়। আপনাকে সিবিআই কি জিজ্ঞাসা করলো? আমাকে জিজ্ঞেস করলো এত তারিখে অনুভূতিকে ফোন করেছিলেন, কেন করেছিলেন? আমি তখন আমার কাগজপত্র দেখালাম বীরভূম সার্বিক উন্নয়ন ব্যাপারে আমরা 100 বার 1000 বার ফোন করি। উনি হচ্ছেন সুপারম্যান বীরভূমের, উনি ডিএমএসপি থেকে ওপরে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমার কথা নয় এটা সবাই জানে। মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ ছেড়েই বলেই তো আজকে উনি সুপারম্যান হয়েছেন। রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে আপনি কি পুলিশ সুপারকে কোনো চিঠি লিখেছিলেন? কি করেছিলেন তাদের চিঠি আছে, চিঠি আমরা বলেছিলাম যে সাধারণ নাগরিক যাতে অত্যাচার না হয়, ঘরছাড়া না হয়, খুন না হয়, তাদের নিরাপত্তা সংবিধানে যা আছে সম্পত্তি, প্রাণহানি এবং প্রাণের নিরাপত্তা তো সংবিধান আছে কিনা সেই কথাই বলেছিলাম। সেই বিষয়ে সিবিআই কিছু জিজ্ঞাসা করলেন? না। আপনারা এই চিঠি না চিঠি দেখালাম। আচ্ছা, অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে আপনার কি কথোপকথন হয়? সমাজ সেবামূলক? না রাজনীতি, আমরা কোনো রাজনীতির ঊর্ধ্বে, আমরা উদার রাজনীতির চেতনা, বৃহত্তর জীবন বোধ আমাদের। আচ্ছা, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে সিবিআই এর এই যে তলব, এটাকে কিভাবে দেখবেন? সিবিআই দেখবো মানে অনুব্রত মণ্ডলের ফোনে আমার ফোন নাম্বারটা পেয়েছে, সেই জন্য ওরা দেখেছে কি ব্যাপার। কারা কারা আছে আর সব লাফিয়ে আছে, সব লোক আর আসছে না। বলছি ইলাম বাজারে একটা খুন হয়েছিল, আমাকে গৌরব সরকার আমাকে শিউলি থেকে ইলাম বাজার অনেক দূর, এ ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। ওখানে দেখি টিভিতে দেখেছি। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
राशन कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने, 100 दिन रोजगार के बदले 200 दिन रोजगार की गारंटी करने एवं वर्षों से पूर्व इलाके के नालियों की सफाई व्यवस्था कराने सहित अन्य कई बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सोमवार को सीपीआईएम लोकल कमेटी की ओर से रानीगंज के बांसड़ा एवं एगरा ग्राम पंचायत कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर पंचायत प्रधान को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक सह माकपा नेता अरुण दत्ता ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे राज्य की जनता त्रस्त है, लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। पंचायत लूट होच्छे, ठिकादारদের হাতে গোটা পঞ্চায়েতকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের ট্যাক্সের যে বোঝা শুধুমাত্র কর্পোরেশন এলাকা তো বেড়েছে, তার পঞ্চায়েতে বামফ্রন্টের সময় যে ট্যাক্স ছিল, ট্যাক্স না বললে হতো, এই খাজনার নাম করে সরাসরি যদি বলা যায় জনগণের কাছে তোলা আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু সেই ট্যাক্স আদায় পঞ্চায়েতগুলো বল্লভপুর হয়ে গেছে, বাকিগুলো খুব দ্রুত আকারে আমরা দেব। আমরা দেখছি যে এই সরকার যেমন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকার, তেমনি মিথ্যে কথা বলে, কোনো কাজ না করে তারা হচ্ছে যে মিথ্যে বলে যাচ্ছে এবং দুর্নীতি করছে। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতি, চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি, সমস্ত কিছুতেই দুর্নীতি তারা করে। আমরা লক্ষ্য করছি পঞ্চায়েতগুলো স্বাভাবিকভাবে নেতারা যদি দুর্নীতি করে, নেতারা যদি টাকা খায় চাকরির বিনিময়ে, করবে কোথায়? কিছু না, শুধু লোক, শুধু কাটবানি। ঘর গরিব মানুষদের ঘর, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, কে টাকা দেবে? কেন এই শিক্ষা তো ওদের নেতারা দিচ্ছে, ফিরোজ হাকিম দিচ্ছে, পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিচ্ছে, এরা নেতারা হচ্ছে টাকা নিচ্ছে। আপনি দেখছেন প্রত্যেকটা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিবিআই কেস, প্রত্যেকটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, কোর্ট পর্যন্ত হুমকি দিচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা তো এখনো কোর্টে যাইনি, আমরা যাবো এসব পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে, যে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা যাবো। আমরা ছাড়বো থেকে সরকারি টাকা খরচা হয়েছে, কিন্তু আজকে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জলের হচ্ছে যে ব্যবস্থা করবো, বাড়ি বাড়ি জল দেবো, বাড়ি বাড়ি। আমরা বিধানসভায় প্রশ্ন করছিলাম পঞ্চায়েত কি করে বাড়ি বাড়ি জল দেবে, কি পরিকাঠামো আছে পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েতের স্টাফ কোথায়? আপনারা পঞ্চায়েতকে দিয়ে দিচ্ছেন। আমি সুব্রত মুখার্জিকে বলেছিলাম যে কীভাবে আপনি দিচ্ছেন, তার কোনো পরিকাঠামো নেই, তারা পঞ্চায়েত চালাতে পারে না, তারা জল কী করে চালাবে? পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার পিএইচি হয়তো নিয়ে নিয়েছে, কী করে চালাবে জল? বাড়ি বাড়ি কী করে জল দেবে? আরে জল কত লাগে তার হিসেব পঞ্চায়েতরা জানে, প্রধান জানে যে আমার এলাকায় এত বাড়ি আছে, আমার পানীয় জল কত লিটার প্রতিদিন লাগবে, কত গ্যালন লাগবে, সেটা আমি উৎপন্ন করছি কী করে, আমি কিভাবে বিলি করব? এত স্ট্রিট কল যদি থাকে, বেআইনিভাবে স্ট্রিট কল যদি করা হয়, তাহলে নদীর দিক পরিবর্তন হয়ে যাবে। পুলিশ দায়িত্ব নেবে তো? নারায়ণকুড়ি ভেসে যাবে, কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো প্রক্রিয়াই নেই। আসছেন যাচ্ছেন এবং লুটের ভাগ নিচ্ছেন, বেশিরভাগ পুলিশ হচ্ছে লুটের ভাগ নিচ্ছেন। সরকার লুট করছে, মন্ত্রীরা লুট করছে, সেখানে প্রধানরা লুট করছে। খাস জমি আছে আমাদের রানীগঞ্জে, খাস জমি আজ থেকে 10 বছর আগে যে খাস জমি, ভেস্টেড জমি, সরকারি জমি যা ছিল, আজকে খুঁজে পাওয়া যাবে সেই জমি? সেই জমি হচ্ছে বিক্রি হয়ে গেল। প্রশাসন দেখছে, পুলিশ দেখছে, সবাই দেখছে। কারা করলো সবাই জানে, কারা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতে বসার পর গাড়ি বাড়ি করে নিল, তারা সবাই জানে, গ্রামবাসীরা। স্বাভাবিকভাবে আমরা প্রত্যাশা করি, চাপ সৃষ্টি করি যে এই যে জল, পানীয় জল যা এখানে নদীতে বয়ে যাচ্ছে। ওনারা 100 দিনের কাজের নিয়ে বললেন যে 100 দিনের মধ্যে 200 টাকা করতে হবে। আমি বললাম এটা আমার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ বিডিও স্যারকে জানাবো। লক্ষ্মী ভাণ্ডার যারা 500 টাকা পাচ্ছে 1000 টাকা করতে হবে প্রত্যেক মহিলা, আমি এটাও জানাবো স্যারকে। আর ওনারা জলের সমস্যা বললেন যে অনেক জায়গায় জল পড়ছে না, জলের পাইপলাইন ড্রেনের মধ্যে ঢুকে আছে। আমি এগুলো স্যারকে আমি জানাবো, আর পিএইচ দপ্তরকেও জানাবো ওনাদেরকে এটা। আর এই বাড়ি নিয়ে বললেন যে বাড়িতে কাটমাটি নেওয়া হয়, আমরা এরকমভাবে কোনো কিছু নেওয়া হয় না, তার কারণ যে বেনিফিশিয়ারি তার অ্যাকাউন্টেই টাকা ঢুকে। তাদের অভিযোগ উঠছে যে বাড়ির টাকা যে আসে তারপর নাকি কোনো যারা করে তারা টাকা পয়সা না, এরকম অভিযোগ আমার কাছেও নেই, কোনো বেনিফিশিয়ারি আমার কাছে কোনো অভিযোগ করে না। এরকম ওনারা বলতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে কোনো সেরকম খবরও নেই। আর সত্যি করে 11 পয়েন্টে সত্যি স্বচ্ছতা নিয়ে চলছে, এটা আমাদেরকে মানতে হবে। তার কারণ 11 পয়েন্টে এরকম হয় না। সবসময় জলের সমস্যা একটা, জলের সমস্যা এটা আমি মানছি। হ্যাঁ, জলের সমস্যা আছে, কিছু কিছু জায়গায় সত্যি সমস্যা আছে, এটা আমি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। আর আমাদের 2024-এর মধ্যে তো হাউস ফাংশন হবে, দিদি বলেছেন জল সংগ্রহ, এটা হবে। পুকুর ভরাট বা পুকুর কাটার নিয়ে যেটা একটা অভিযোগ, পুকুর ভরাটের কোনো তো অভিযোগ
এখানে কুকুর কাটার জন্য যে কাটার জন্য পুকুর, ওনারা পুকুর বলছেন যে মালিকানা পুকুর আছে ওটা পরিষ্কার করার জন্য। তা মালিকানা পুকুর তো আমরা চিঠি করেছি, এখানে অফিসেও ডেকেছিলাম, মিটিং করেছিলাম, ওনারা রাজি নয় পঞ্চায়েতকে দিতে। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पूर्व बर्धमान जिले के केतुग्राम थाना के कोजलसा ग्राम में नौकरी करने से नाराज पति द्वारा अपनी ही पत्नी की कलाई काटने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। घायल पत्नी रेणु खातून को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि गृहिणी रेणु खातून फिलहाल एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है। रेणु ने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली है। रेणु के कुछ दिनों में सरकारी सेवा में नर्स के रूप में शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन रेणु का बेरोजगार पति शेर मोहम्मद शेख उर्फ शरीफुल शेख का विचार है कि अगर उसकी पत्नी काम पर जाती है तो उसकी पत्नी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए पति व उसकी मां रेणुका को काम करने से आपत्ति जता रहा है। रेणु को विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की अवज्ञा के परिणाम भयानक होंगे। पति ने अपनी पत्नी का हाथ काट दिया ताकि वह फिर कभी काम न कर सके। क्रूर घटना को लेकर इलाके के लोगों में भी आक्रोश है। घायल गृहिणी रेणु खातून की हालत गंभीर है। उसके दाहिने हाथ की कलाई बुरी तरह से जख्मी है। घटना के बाद आरोपी पति शेर मोहम्मद शेख उर्फ शरीफुल शेख और उसके ससुराल वाले फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बताया जाता है कि केतुग्राम के कोजलसा गांव में रेणु खातून के ससुर का घर है। उनके पिता का घर केतुग्राम के चीनी ससुर गांव में है। বলছি সরকারি চাকরি কি আপনার এই হাত কাটার জন্য কাল হলো? হ্যাঁ, সরকারি চাকরি কাল হলো, কারণ ও চাইনি যে আমি সরকারি চাকরি করি। ওর বন্ধুগুলো হয়তো ব্রেন ওয়াশ করেছে, সবসময় ব্রেন ওয়াশ করতো, আমাকে বলতো যে আমার বন্ধুরা বলে এরকম যে তুমি চাকরি পেলে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমি অনেক বুঝিয়েছি যে আমি যাবো না, কারণ আমি এতদিন আছি, চাকরি পেয়ে কি আমি কেন চলে যাবো। তোমাদের বিয়ে কি দেখাশোনা করলে ভালোবাসো? না, লাভ ম্যারেজ ছিল। লাভ ম্যারেজ করার পরে বাবা মা তারপর আবার মেনে নিয়েছিল। মেনে নেওয়ার পরে তো আমি পড়াশোনা করতাম, কাজ করতাম। বলছি এই সরকারি চাকরি নিয়েই কি লড়ে চলবে আগামী দিনে? হ্যাঁ, কি চাইছো? চাইছি যে সরকারি চাকরিটা যাতে আমি পাই। দরকার হলে আমি আরও হায়ার স্টাডি করব, দরকার হলে আমি বাদ দিয়ে সব কিছু করার চেষ্টা করব। কি নাম তোমার? রেণু খাতুন। কোন ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছো তুমি? নার্সিং। হেলথ? হ্যাঁ, হেলথ। আগামী দিনে হেলথেই চাকরি করতে চাও? আর হয়তো আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা পরে আমার পিসেমশাইকে ফোন করেছিল। পিসেমশাই গিয়ে আমাদের বাড়িতে জানিয়েছে। তারপর আমার শ্বশুরমশাই আবার ফোন করে বলেছে কি যে একটা হাত পড়ে আছে, হাতটা নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপরে বলেছে কার হাত? তারপরে বলেছে যে এরকম রেণুর হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, হাতটা এখানে পড়ে আছে। কিন্তু আমার দাদা যখন ওদের বাড়ি যাই পৌঁছাই, তখন আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি কী করেছে, গ্রামের ভেতর চলে গেছে হাতটাকে রেখে দিয়ে। অনেকক্ষণ বলার পরেও তারপরে বেরিয়ে আসেনি। তারপর অনেকক্ষণ বলার পর এসে হাতটা দিয়েছে। দাদা আর আমার পিসেমশাইয়ের ছেলে দুজন গিয়ে কাটো হসপিটালে ওখানে হাতটা নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার পরে ডক্টরবাবুকে দেখায়, ডক্টরবাবু এনএসে রাখে। তো বর্ধমান নিয়ে আসে আমাকে হাতটা। তারপর ওখানে বলে যে না পারবো না। তারপরে আবার হেলথ ওয়ার্ল্ডে আসি। হেলথ ওয়ার্ল্ডে ওখানে সিট বেড ছিল না, সে কারণে ওরা আমাকে বলে যে আইকিউ সিটি এখানে মেডিকেল কলেজে আসার জন্য। এখানে এসে তারপর অ্যাডমিট করি। এখন আইকিউ সিটিতে ভর্তি? হ্যাঁ, এখন আইকিউ সিটিতে ভর্তি আছি। এখানে ডক্টরবাবু ঠিকঠাক। কেমন আছেন এখন আপনি? আমি এখন ঠিক আছি। মানসিকভাবে? মানসিকভাবে ঠিক থাকতে হবে। আমি চাই যে আমার এরকম অবস্থা করেছে আর কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক, তাকে খুঁজে বের করা হোক। আর আমি যে গভর্নমেন্ট জবটা পেয়েছি সেটা যেন আমি পাই। का खतरा नहीं है, लेकिन उसका हाथ तो कट गया, वो एक तरह से तो अपाहिज हो गई। स्टेबल है अभी? कब तक छोड़ेंगे? मतलब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या प्रोग्रेस होती है। और डॉक्टर बताएंगे, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो कब उसका छुट्टी हो सकती है। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। क्या नाम थोड़ा बताइए? पेशेंट का नाम है रेणु खातून। कहाँ से आया था? ये पेपर में एड्रेस होगा, ये मुझे नहीं पता। ये तो हाथ का पुलिस ऐसा कुछ हुआ? हाँ, MLC हुआ है, उसका पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। आया था पुलिस? जी, पुलिस आया था?
पुलिस आया कि नहीं आया वो मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे नॉलेज नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया? हाँ, पुलिस ने। बेटर ट्रीटमेंट कैसे, कुछ चांसेस? नहीं, इसमें बेटर ट्रीटमेंट आप आगे ही देखिए। उसका इसमें प्रोस्थेसिस वगैरह लगता है, अगर उसका हाथ ठीक से रिकवर हो गया तो हाथ में आर्टिफिशियल लिम्ब लगता है। हाथ कहाँ से काटा सर? वो रिस्ट से, कलाई जो होती है उसके नीचे पूरा हाथ। दाएं हाथ? जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर पराभस मिश्रा है। मैं यहाँ पर CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज थाना के तराट ग्राम पंचायत क्षेत्र में ओवरलोड बालू ट्रांसपोर्टिंग को लेकर इलाके की महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तराट ग्राम पंचायत के कुहरडीही 14 नंबर इलाके में ट्रैक्टर पर ओवरलोड बालू लेकर बेपरवाह वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए इलाके की दर्जनों महिलाओं ने बालू लदे ट्रैक्टरों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टरों के चालक बेपरवाह होकर वाहन चलाते हैं, जिसके कारण सदैव दुर्घटना होने की भय रहती है। तेज गति से वाहन चलाने के कारण ट्रैक्टर पर लदा बालू रास्ते में उड़ता रहता है। इस कारण सड़क पर चलने में भी काफी असुविधा होती है। इस दौरान स्थानीय पंचायत सदस्य सुवीर बैनर्जी व तृणमूल के आसनसोल दक्षिण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास सहित कई सदस्यों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे एवं पूरे मामले की जानकारी प्राप्त कर इसकी सूचना BLRO कार्यालय एवं पुलिस प्रशासन को दी गई तथा सभी ट्रैक्टरों को उनके आने तक रोक कर रखा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे BLRO अधिकारी ने ट्रैक्टरों में ओवरलोड बालू ले जाने के आरोपों को सही पाया। कई ट्रैक्टर तो सरकार की रॉयल्टी दिए ही ले जा रहे हैं, बिना जिसके बाद कुछ ट्रैक्टरों पर जुर्माना लगाया गया। हालांकि ट्रैक्टर मालिकों ने इस संबंध में BLRO कार्यालय से संपर्क किया एवं उन्होंने BLRO अधिकारी से बात की और BLRO कार्यालय के अधिकारी से अपनी समस्या से अवगत कराया। রাস্তার দিকে একটু ক্যামেরা করুন। দেখুন রাস্তার উপরে প্রচুর বালি পড়ে যায় এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলার পরও এবং আমি নিজে এই অঞ্চলের মেম্বার হয়ে বলার পরও এরা কিন্তু ওই তিরপলও বাঁধে না। দেখুন গাড়ির উপর তিরপল বাঁধা নেই, আর একজন বেঁধেছে 160 চালান। দেখতে পাচ্ছেন একটা গাড়ির চালান পেয়েছি, বাকি দুটো গাড়ির কোনো চালান নেই। ড্রাইভার বলছে পুলিশকে নাকি মান্থলি দেয়, পুলিশের মারফত চলে। আমার প্রশ্ন বা এনাদের প্রশ্ন, মহিলা তাকে মান্থলি দিয়ে এটা ঘটনা। আমরা দাবি জানাই এই এলাকার যে আমাদের বালি পড়ছে রাস্তার উপরে, এই বালির জন্য বাচ্চা মেয়েরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবুজ সাথী সাইকেল যখন চালায় তখন এই সাইকেলে স্কিড করে এবং পড়ে যায়। প্রায় দিনই দেখেছি কোনো না কোনো বাচ্চা এই রাস্তার মধ্যে স্কিড করে পড়ে এবং আনলিমিটেড স্পিড এদের। 1000 বার বলা সত্ত্বেও এরা কারু কথা শোনে না। তাই আজ এই মহিলারা এটা আটকে আমাদেরকে ডাকে এবং আমরা যখন চালান চাই তখন বাকি দুটো গাড়ির দিকে আপনারা একটু ক্যামেরা করুন। দুটো গাড়ি কোনো চালান না থাকা সত্ত্বেও বালি নিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে এই গাড়ির চালান আছে কিন্তু 150। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা মাত্র 150, কিন্তু গাড়ি দেখুন ফুল বোঝাই করে। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা দিয়ে এই অত্যাচার চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বারণ করা সত্ত্বেও এরা ইনলিগালভাবে এই অঞ্চলটিকে ব্যবহার করছে। তাই আজকে এই মহিলারা প্রতিবাদে এসেছেন এবং এই প্রতিবাদে আমরা সমর্থন করে সামিল হয়েছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ব্লকের সভাপতি মাননীয় দেবনারায়ণ দাস মহাশয়, আছেন MD সাবির, আছে আমাদের আদিবাসী সেলের অন্যতম নেতা বাবুইদা, আছে নিমদড়া বিধানদা, আছে আমাদের শ্রীশঙ্কর মুর্মি, MD সদ্দাম, এর মধ্যে মহিলারা আছে, আন্দোলন আছে, আরও সবাই রয়েছেন। হ্যাঁ, এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে যদি পুলিশ ইনিশিয়েটিভ না নেয়, এই এলাকার রাস্তা এবং মানুষের যদি রক্ষণাবেক্ষণ যদি সমর্থন না করে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
श्रीपुर फाणी अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 सातग्राम स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सातग्राम शाखा के चांदा मोड़ के पास SBI ATM से सोमवार को धुआं निकलने देख यहां के स्थानीय लोगों ने हड़कंप मचा दी। बताया जा रहा है कि यहां आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मौके पर इस ATM के अधिकारी और इलेक्ट्रीशियन तुरंत पहुंचे और उस आग पर काबू पाया। इस शॉर्ट सर्किट से कुछ भी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। ওয়্যার থেকে একটু শর্ট সার্কিট হয়েছে। ফল সিলিং আমরা দুটো সিলিন্ডার মেরেছি CO2, তাহলে এখন কন্ট্রোলে আছে। ফায়ার ব্রিগেড এলে মনে হয় কারণ একটু দেখে নিতে পারবে, আমাদের ইলেকট্রিশিয়ানও আসবে। এখন কোনো ক্ষয়ক্ষতি এখন না, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কারণটা কি বলা যাচ্ছে? মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট হয়েছে ওয়্যার থেকে। কোন জায়গায় এটা? উপর দিকে ফল সিলিংয়ের উপরে। জায়গাটা কোন জায়গা? এটা সাতগ্রাম চাঁদামোড়, SBI সাতগ্রাম। আপনার পরিচয়? আমি ব্রাঞ্চ নাম? অলি কুমার সাহা। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज। ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान के प्रमुख आचार्य सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का पश्चिम बंगाल का दौरा चल रहा है। इसी क्रम में बीते 1 जून को पश्चिम बर्धमान जिला केंद्र महर्षि सदाफल देव निघा आश्रम में सदगुरु का पदार्पण हुआ। सदगुरु वाहन द्वारा झारखंड बोकारो से सीधे निघा आश्रम पहुंचे, जहां सदगुरु अनुयायियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनुयायी सदगुरु का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। शुक्रवार को सदगुरु आश्रम के सेवकों के साथ पश्चिम बर्धमान जिला के अन्य आश्रमों का दौरा भी किया, जिसमें शालडांगा आश्रम, उखड़ा आश्रम, पांडवेश्वर आश्रम और रामनगर आश्रम शामिल रहे। सभी आश्रमों पर सदगुरु के अनुयायियों ने उनका स्वागत किया। इसी बीच रविवार को आसनसोल के कल्ला मोड़ स्थित सदगुरु सदाफल देव आश्रम, जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी उद्घाटन सदगुरु आचार्य श्री सत्येंद्र जी महाराज ने फीता काट कर किया। इस दौरान आश्रम की व्यवस्थापिका सुशीला देवी, मनोज सिंह, पत्रकार रवि चौबे सहित शिष्यगण उपस्थित थे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को सदगुरु आचार्य स्वतंत्र जी महाराज ने आश्रम परिसर में वृक्षारोपण किया। पौधे लगाने के क्रम में सदगुरु के सेवक सत्यम सिन्हा, मनोज सिन्हा, राम सुचित यादव, निघा आश्रम के संयोजक विश्वनाथ चौबे, व्यवस्थापक दिनेश पांडे, प्रमोद सिंह, संदीप सिंह आदि शिक्षकों ने सदगुरु आदेश अनुसार पौधे लगाए। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज। तृणमूल कांग्रेस से संबंध KKSC के एक नेता पर कटमनी मांगने का आरोप लगा था। विधायक ने आरोपों की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आरोपी के खिलाफ पांडवेश्वर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हाल ही में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बांकुड़ा और पुरुलिया का दौरा किया और प्रशासन और पार्टी नेताओं को पारदर्शिता के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आरोप है कि निम्न वर्ग के कार्यकर्ता सुप्रीमो की बात नहीं मान रहे। पांडवेश्वर में एक ट्रेड यूनियन के नेता के मामले में यह एक बार फिर साबित हुआ। কিছু অংশ 5টা টেলারে করে খোট্টাড্ডি ওসিপিতে আসে। আমরাও চাইছি যে খোট্টাড্ডি ওসিপি বাঁচুক, আমাদের ওসিপির পরিস্থিতি খারাপ আছে। ইদানিং এই যে কন্ট্রাক্টর যিনি এই মালগুলো নিয়ে এসছেন, তাকে ওসিপি থেকে ডেকে উত্তম মণ্ডলের নেতৃত্বে 4 জন মিলে বসে তার কাছ থেকে তোলাবাজির জন্য 1 লক্ষ টাকা চেয়েছে। আমাদের বিধায়কের নির্দেশ, খোট্টাড্ডি ওসিপিতে কোনো রকম তোলাবাজি চলবে না। আমাদের এলাকায় কোনো রকম তোলাবাজি চলবে না, কোনো রকম করাপশন চলবে না, আমরা চলতে দেব না। আমাদের বিধায়কের নির্দেশ, আমরা স্বচ্ছভাবে পুরো পান্ডবেশ্বরকে আমরা করতে চাই। আমরা 23-7 জন্য ওসিপির স্বার্থে আমরা সব ওয়ার্কার মিলে আমরা দাঁড়িয়ে থেকে এই মেশিনকে আমরা নামাচ্ছি। তার থেকে কোনো রকম কোনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেব না। আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে নয়, আমরা শুধু ওসিপিকে বাঁচানোর জন্য ওদেরকে এই মেশিনকে আমরা নামাচ্ছি। আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে রূপচাঁদ মণ্ডল। আমরা সোনপুর বাড়িতে 4.6 সবেল ডিসমেন্টাল করে এখানে নিয়ে এসেছিলাম ট্রান্সপোর্টিংয়ে, দিয়ে ট্রেন সকাল থেকে এসেছিলো। এখান থেকে মানে আপনার খালি হতে দেয়নি। সকাল থেকে এখানে সাহেব ছিল না,
সাহেব আসার পরে আমি বলাতে উনি সাহেব পার্টি অফিসে এলেন, ভেতরে কথা বললেন। কারা খালি করতে দেয়নি? এইখানে পার্টি অফিসে আমাকে ডেকেছিল, এই আমার পিছনে রয়েছে, এখানে ডেকেছিল। আর আপনার শামীম সাহেব ঘুরে এসে বাইরে বেরিয়ে বললেন যে আপনাকে ডাকছে, যে আমি গেলাম। বলুন দাদা কী ব্যাপার? বললো না এখানে তো খরচাপাতি দিতে হয়, তো কিছু ডিমান্ড আছে, আমাদের পার্টি ফান্ডে কিছু দিতে হবে, তো বলুন কত দেবেন। এখন ডিমান্ড আপনারা বলবেন, আমি কী বলবো। হ্যাঁ, তো ওনারা একটু মুখ চাওয়াচাই করে নিজেদের মধ্যে গিয়ে বললেন যে 1 লাখ টাকা লাগবে, তো 1 লাখ টাকা দিতে হবে। তো আমি তো ওই একসাথ পয়সা রেট শুনে আমি তো সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম দাদা একটা টোটাল কাজটা তো আমি করছি হিসেবে যা আছে কাজটা করে 1 লাখ টাকা আমরা টোটাল নিজেরাই বাঁচাতে পারবো না, তো কাজ করে এরকম কাজ করে তো লাভ নেই। সেই জন্য সবাই মানে এসে কাজ ফাজ ছেড়ে দিচ্ছে এই অঞ্চলে। কে খুঁজছিল আপনার কাছে পয়সা? এই পার্টি অফিস থেকেই আপনার এসি রুমে ছিল। কি নাম? উত্তম মণ্ডল আর আরও কয়েকজন ছিল, আমি তো সবাইকার নাম জানি না। মানে পয়সাটা কিসের জন্য চাইছিল আপনার কাছে? পার্টি ফান্ডে বললো আমাদের ওপর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সেটা কোন পার্টি? পার্টি ফান্ডে এই যে তৃণমূল কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেস যেটা আছে এখান থেকে। আপনার পরিচয়? আমি রানীগঞ্জে থাকি, কন্ট্রাক্টরের একটা ম্যানেজার। তারপরে আপনার এখানে যারা ওয়ার্কার আছেন, হ্যাঁ, আমাদের এই অঞ্চলে বিধায়ক নয়ন চক্রবর্তী মহাশয়ের মানে ওনারা কর্মী, ওনারা এসেই সামনে দাঁড় করিয়ে এখন আনলোডিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওইখানে 1 পয়সা লাগবে না, কোনো তোলাবাজি আপনি দেবেন না, এই ধরনের কথাও আমাকে ওনারা বলেছেন। এখন কাজ স্টার্ট হয়ে গেছে? হ্যাঁ, কাজ স্টার্ট হয়েছে, একটা টেলার খালিও হয়ে গেছে। টোটাল 5টা টেলার আছে, আরও 4টে হবে। পাণ্ডবেশ্বরে খোট্টাদিতে দেখা যাচ্ছে যে কেকেসি নাম করে কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হচ্ছে জোর করে, এবং ওরা থানাতে জানিয়েছে কন্ট্রাক্টর। তো কেকেসি তো আপনাদেরই সংগঠন। দেখুন, এই খবরটা আমি পেয়েছি, কিন্তু যাদের নাম করা হচ্ছে তারা কিন্তু কেকেএসসির কেউ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলবো যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই যারা কমপ্লেন করছেন তারা থানায় ডায়েরি করেছেন, লিখিত জিডি করেছেন, এবং আমি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব যে সে যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। এবং যে থাকুক, যে কোনো দলের হোক, যে কোনো সংগঠনের হোক, এই ধরনের কাজ যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নিতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এবং আমরাও তার সাথে একমত যে কোনো দলের নামে, পার্টির নামে কোথাও কোনো রকম টাকা পয়সা তোলা যাবে না। যারা করবেন তারা কিন্তু নিজের দায়িত্বে করবেন, এবং তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। যদি কোনো রকম এই ধরনের কোনো রকম অভিযোগ পাওয়া যায় তো সেখানে পুলিশ তার নিয়ম মতন ব্যবস্থা নেবে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर पूर्व 1 और 2 नंबर एरिया कमेटी की तरफ से शुक्रवार की सुबह को 29 नंबर वार्ड सागर भांगा स्थित 4 नंबर बोरो ऑफिस के समक्ष 11 दफा दाफी को सामने रखकर 4 नंबर बोरो ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया एवं 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चैटर्जी को ज्ञापन सौंपा गया एवं 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चैटर्जी को वाम कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। 1 और 2 नंबर एरिया कमेटी के अलावा उपस्थित थे पश्चिम बर्धमान जिला CPIM के जिला सचिवालय के सदस्य पंकज राय सरकार। उन्होंने कहा कि बोरो नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले 10 वार्डों में आम आदमी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक तरफ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और बिजली सेवाओं को बेहतर करने की मांग की है, तो दूसरी तरफ बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए दुर्गापुर में बंद औद्योगिक कारखाना खोलने की मांग की है।
এখানে 10টা ওয়ার্ড 4 নম্বর বড়োতে, এই 4 নম্বর বড়োতে 10টা ওয়ার্ডে আমরা মিনিমাম 215টা মতো দাবি আছে, 215টা দাবি, ছোটোখাটো দাবি আরও কিছু আলোচনা হবে, সেগুলো নিয়ে গেছি। রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কার, আবর্জনা কিচ্ছু হচ্ছে না। এই যে সামনের রাস্তা দেখছেন, বড় কমিটির সামনের রাস্তা, ভয়াবহ অবস্থা। এরকম হচ্ছে রাস্তার তালিকা দিয়েছি, বেশ কিছু মূল জায়গাতে রাস্তাতে লাইট বসেছে, কিন্তু হচ্ছে পাড়ার ভিতরে, ওয়ার্ডের ভিতরে রাস্তাতে লাইট নেই। মানুষ দুর্গাপুরের তারা হচ্ছে টাকা জমা দিচ্ছে ঘরে জলের কানেকশনের জন্য, 1 বছর হয়ে যাচ্ছে জলের কানেকশনের হচ্ছে তারা হচ্ছে লাইন পাচ্ছে না। কোন জায়গাতে আছে? আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছে না। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, যেখানে আপনারা যাবেন বিভিন্ন জায়গায় ড্রেনেজ সিস্টেম এমন জায়গা গেছে, এই যে বর্ষাকাল, এই বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেই এক একটা পাড়ার পর পাড়া হচ্ছে ডুবে যাচ্ছে। কি অবস্থা! কোনো বামফ্রন্ট পৌরবোর্ড চলে যাওয়ার পর এদের হচ্ছে 10 বছর হয়ে গেল, কোনো কাজ এরা হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে করে না, কোনো কাজ এই সময়ের মধ্যে করে। একটা অপদার্থ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পৌরবোর্ড, এই অপদার্থ দুর্নীতিগ্রস্ত পৌরবোর্ডকে শেষবারের মতো নাড়াতে এসেছি। শেষবার কেন, আর নাড়াতে আসবো না। এরপরে মানুষ পুরো ভোটে ওদের নাড়িয়ে দেবে। প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং বেশ কিছু অভিযোগ তাদের হচ্ছে যে পুরো পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, এরকম একটা অভিযোগ। এই অভিযোগকে আবার সমর্থন করতে বিজেপি জানি না, এদের যে ডিমান্ডটা আছে, ডিমান্ড রিজনেবল ডিমান্ড, এই ডিমান্ডে আমি একমত। এই ডিমান্ডের মধ্যে যতগুলো কাজ দিয়েছে তার মধ্যে প্রায় 80% বিফোর নির্বাচন, পৌর নির্বাচন, এই কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। অলরেডি জব শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে? পার্ক স্টার্ট হয়ে গেছে, পার্ক কমপ্লিট হয়ে গেছে, রোডগুলো সার্চের দেশগুলোর অলরেডি জব শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মাননীয় মহানগরের অনিন্দ্র মুখার্জি দুর্দান্ত কাজ করছে, দুর্দান্ত নিষ্পাপ মহিলা, কাজের জন্য উনি আছেন। তো যে অভিযোগ ওরা পয়েন্ট কিছু কিছু দিয়েছে, প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমি একমত, এই ডিমান্ডটা আমারও আছে। বাট এর মধ্যে অনেক আমি ক্লিয়ার করেছি, এর মধ্যে অনেক আমি কপি আমি দিয়ে দিয়েছি। কোথায় কোথায় কাজ করছে না করছে পিন্টুকে বলতো কপি দিয়ে দেওয়ার জন্য। আর যেটা হচ্ছে বিজেপি সমর্থন করছে বলে বামেদের যে দাবি, যে অভিযোগ, একদম সর্বভারত এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে বিজেপির তো লোক নেই, সমর্থন ছাড়া উপায় নেই। বিজেপির তো লোক নেই। এর আগে তো সিপিএমে ভোট দিয়ে ওদের জিতিয়েছে বিজেপিকে, এখন সব আলাদা হয়ে গেছে। কোন দেবে সব আলাদা আলাদা হচ্ছে, বিজেপির লোক কোথায়? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल के सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशा निर्देश के अनुसार तृणमूल महिला कांग्रेस, तृणमूल युवा कांग्रेस एवं तृणमूल छात्र परिषद की ओर से 100 दिन के काम का पैसा न मिलने और साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस एवं सभी सरकारी संस्थानों के निजीकरण जैसे नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी एक विरोध जुलूस निकाली गई, जिसका नेतृत्व तृणमूल युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शुभ भट्टाचार्य ने किया, जो कि एनएसबी रोड से शुरू होकर रेलवे स्टेशन पर जाकर नुक्कड़ सभा में तब्दील होकर समाप्त हुई। इस जुलूस का मुख्य स्लोगन रहा, 100 दिन के काम का पैसा अब तक क्यों नहीं मिला। जुलूस के दौरान तृणमूल ने भारी रोष जताते हुए केंद्र पर बैठी मोदी सरकार से जवाब मांगे और कहा कि मोदी सरकार केवल गरीबों को लूटकर अमीरों की जेबें भर रही है। वह सरकारी संस्थानों को अमीरों के हाथों बेच रही है, अमीरों की जेब को भरती जा रही है और गरीब को और गरीब करती ही जा रही है। जुलूस में मुख्य रूप से मीर बसर, त्रितास बैनर्जी, वाफी चक्रवर्ती, शिवम लाहा, शुभम लाहा, कंचन तिवारी, नेहा साव, अख्तरी खातून, ज्योति सिंह, शक्ति रुईदास और इंद्रजीत चक्रवर्ती ने हिस्सा लिया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। নমস্কার, আপনাদের টিভি নিউজ। এই মুহূর্তে ঠিক আমরা রয়েছি খনি অঞ্চলের শহর রানীগঞ্জে ঠিক রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সামনে, যেখানে আপনাদেরকে দেখাবো তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে 100 দিনের কাজের টাকা মানুষ কেন পাচ্ছে না,
সেই দাবি দাওয়া নিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজকে বিক্ষোভ র্যালি চলছে। ঠিক রানীগঞ্জ শহরে আজকে NH60 রাজমার্গ NH60 60 যেখানে শান্তি পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে একটা প্রতিবাদ বিক্ষোভ র্যালি ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে স্টেশন অভিমুখে। তাদের কি কি দাবি এবং আরও বিস্তারিত জানতে তারা কি কি দাবি দাওয়া নিয়ে এই মিছিলে যোগদান করছেন, বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে দেবো মিছিলে যারা কর্মীবৃন্দ আছে তাদের সাথে কথা বলে। বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। কেন্দ্রীয় সরকারের যে ফ্যাসিবাদী নীতি, একের পর এক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য, সর্বোপরি শ্রমিকদের 100 দিনের কাজের বেতন 6 মাস দেওয়া হয়নি, তারই প্রতিবাদে রানীগঞ্জ শহরের বুকে এক বিশাল মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। যোগদান করে এই মহামিছিলটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। বন্ধুগণ, মনে রাখবেন, বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী নীতি, বিজেপি সরকারের ফ্যাসিবাদী নীতির বিরুদ্ধে একের পর এক জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য, সর্বোপরি গরিব শ্রমিকদের 100 দিনের বেতন প্রায় 6 মাস বন্ধ হয়ে আছে, তারই প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ অনুসারে রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস, ছাত্র তৃণমূল কংগ্রেস সংঘবদ্ধভাবে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। মোদী সরকার হয় হয়, মোদী সরকার হয় হয়, বিজেপি হটো, বিজেপি হটো, মোদী হটো। এবং রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস, কাশ্মীর জাতি উপজাতি তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিমাত্রিক যে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের 100 দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে বন্ধ শিল্প কারখানা খোলার দায়িত্ব না নিয়ে চালু শিল্প কারখানাগুলো বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে, কলিয়ারিগুলোকে বেসরকারিকরণ করার প্রতিবাদে, ব্যাংককে বেসরকারিকরণ করার প্রতিবাদে বাংলার মা মাটি মানুষের সরকারের নেতৃত্বে আমরা এই গণ আন্দোলনে আমরা পথেই নেমেছি। পথে এবার নামসাথী, পথেই হবে পথ চলছে না। 100 দিনের কাজের টাকা মানুষ পাচ্ছে না, সারা রাজ্য জুড়ে আজকে প্রতিবাদ মিছিল। এই রানীগঞ্জে আপনারা মানে প্রতিবাদ মিছিল কোথা থেকে করলেন, আর কি কি বিশেষ দাবি দেওয়া আছে এই মিছিলের পেছনে? আজকে আমাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামী 6 ও 7 তারিখ থেকে আমাদেরকে একটা প্রতিবাদ মিছিল বার করতে হবে। 100 দিনের যে শ্রমিক, আমাদের শ্রমিকের যে টাকাটা সেটা দেওয়া হয়নি, মোদী সরকারের টাকাটা দেওয়া হয়নি, তারই প্রতিবাদে প্রতিটা ব্লকে প্রতিটা বুথ স্তরে আমাদের মিছিল বার করতে বলেছিল। আজকে আমাদের রানীগঞ্জ ব্লকে রানীগঞ্জ টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে একটা বিশাল বড় একটা মহামিছিল আয়োজন করা হয়েছিল। এই মিছিলটি বেরিয়েছিল আমাদের শান্তি পেট্রোল পাম্প নিয়ার এক্সিস ব্যাংক থেকে আমাদের স্টেশন অবধি এই মিছিলটা আয়োজন হয়েছে। দাবি দেওয়া আমাদের এক কিছুই না, দাবি দেওয়া আমাদের 100 দিনের যে পাকা পয়সা, সে পাকা পয়সা দিতে হবে। এছাড়া পেট্রোল ডিজেল বিভিন্ন রকম যে দিনে দিন দিতে হবে, গ্যাসের দাম বেড়ে চলেছে, তার পয়সা কমাতে হবে, এইসব নিয়ে বিভিন্ন রকমের ইস্যু আমাদের আছে, সেগুলোর জন্যই আজকে আমাদের মিছিলটা করা হয়েছে। LIC সহ কোল ইন্ডিয়া এগুলো সব প্রাইভেটাইজেশনের দিকে এগিয়ে পড়ছে, এই বিষয় নিয়ে কি আপনাদের দাবি? উনি তো পুরো দেশটাই বিক্রি করে দিচ্ছেন, রেল বিক্রি করে দিচ্ছেন, LIC বিক্রি করে দিচ্ছেন, প্রাইভেট পুরো দেশটা প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাবে, তো সরকারি জিনিস বলে কিছু থাকবেই না। আপনার নাম পরিচয় বলুন। রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PV न्यूज।